Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزیز بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہماری علوم الحدیث کی اس کلاس میں ہم اپنے اس ٹاپک جس میں ہم نے اصطلاحات حدیث اور حدیث کی جو مختلف قسمیں اور اس کی کلاسیفیکیشن ہے، اس کی مزید اصطلاحات آج ہم انشاءاللہ تعالی کنٹینیو کریں گے اور پڑھنے جا رہے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے راویوں کے لحاظ سے، سند کے لحاظ سے ذوف دیکھا تھا کہ راوی کی انتہا کے لحاظ سے دیٹ از دا نریٹر، آن دا بیسس آف نریٹر راویوں کی سند کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اس کی دو میجر کیٹیگریز ہیں۔ ایک جو ہے اس کی سند کے اعتبار سے ہوتی سوری ایک جو ہے وہ اپیرنٹ ہے، جسے ہم کہیں گے ظاہر، اس میں سب کچھ جو ہے وہ نہایت ہی واضح ہے، اٹ از ویری اپیرنٹ۔ اور ایک دوسرا جو اس کے اندر کہا جائے گا، اس کی جو قسم ہے وہ ہے خفی، ہے جسے ہم کہیں گے ہڈن۔ اب جہاں تک اپیرنٹ ہے اس میں ہم نے 5 کیٹیگریز پڑھی تھی، اور الحمدللہ اس میں ہم سوری 2 جو ہیں اس میں یہ صحیح حدیث سے تعلق رکھتی ہیں، جس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا مرسل اور سوری مسند اینڈ متصل۔ ایک ہے مسند جو مرفوع ہے، جس کی سند میں کنٹینیویشن ہے اور یہ آپ سے وسلم تک پہنچتی ہے۔ دوسری ہے متصل۔ متصل جو ہے دراصل ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ سے وسلم تک پہنچے، although اس کی چین میں جو ہے اتصال ہے، کنٹینیویشن ہے، لیکن یہ ہو سکتا ہے موقوف بھی ہو اور یہ آپ سے وسلم تک نہ پہنچتے ہو۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اور 4 کیٹیگریز ہیں جو اب آ جاتی ہیں کس کی زیر جو آتی ہیں ضعیف حدیثوں کے زمرے میں، جس میں ہم نے پڑھا ایک ہے معلق۔ معلق جس میں کوئی ضعف ہے راوی کا، ادھر ان دا بگننگ سند میں ضعف ہے، ڈسکنٹینیویشن ہے، یا تو بگننگ میں یا اینڈ میں یا کہیں بیچ میں۔ پھر ہم نے ایک دوسرا دیکھا وہ ہے مرسل۔ مرسل اسے کہتے ہیں جس میں تابعی نے جو ہے صحابی کا نام نہیں لیا ہے۔ پھر اس کی نیکسٹ ایک تھی معدل۔ معدل یہ ہے کہ اس میں 2 کنٹینیویشن میں جو ہے نریشن چینز جو ہیں وہ غائب ہیں، اور وہ ساری روایتیں جو نہ معلق میں آتی ہیں، نہ مرسل کو کوالیفائی کرتی ہیں، نہ معدل کو کوالیفائی کرتی ہیں، پھر وہ منقطع میں جو ہے وہ آ جاتی ہیں، منقطع۔ اب یہ سارے جو سند میں گیپس ہیں وہ بہت ہی اپیرنٹ ہیں، وہ ہمارے جو اسکالرز ہیں انہوں نے اسے ظاہری سند کے ضعف قرار دیا ہے، لیکن کچھ اس کے ہڈن ضعف بھی ہیں۔ اب وہ ہڈن کیوں بولا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ دیٹ یو ول انڈرسٹینڈ ٹوڈے۔ اس کی سب سے پہلے 2 کیٹیگریز بنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری کو تدلیس کہتے ہیں، تدلیس، اور دوسرا ہے ارسال خفی۔ انشاءاللہ تعالیٰ we will today learn about ارسال خفی
اور تدلیس، یہ دراصل چین ہی کے ڈیفیکٹس ہیں، بٹ یہ ہڈن ڈیفیکٹس ہیں۔ یہ یہ اپیرنٹ نہیں ہے کہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ یہ دو چینز میں جو ہے یہ غائب ہیں، یا یہ یہاں پہ صحابی کا نام نہیں ہے یہاں، یا کانزیکٹو دو چینز جو ہیں وہ جب غائب ہو، یا ایسا کوئی بھی ظوف جو چین میں واقع ہو اور جو ظاہر ہے وہ معلق، مرسل، معدل اور منقطع کے تحت جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ لیکن کچھ جو ہیں اس کی سند میں جو گیپس ہیں وہ ہڈن ہیں، اور اسے بھی جو ہے ہمارے اسکالرز نے ہمارے لیے بیان کر دیا ہے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ کتنی زیادہ جب کوئی حدیث ہم تک پہنچی ہے تو اس میں کتنی زیادہ محنت کی گئی ہے، اور اس کے لیے کتنے سارے پیمانے مقرر کیے گئے ہیں۔ کسی بھی برانچ آف نالج جو ہے آج بھی جو ہمارے وہاں سٹینڈرڈ ہے ایکیڈیمکس میں چیزوں کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کا، اس کی صرف دو تین ہی پیمانے ہیں، کہ وہ پلیجرائز نہیں ہو، اور وہ اور جو اس کے کسی بھی چیز کے اوتھینٹک ہونے کے جو پیمانے ہیں کہ اس کی کوئی سند ہو۔ لیکن حدیثوں کی اوتھینٹسٹی کو جانچنے کے جو معیارات علوم الحدیث میں اور ہمارے اسلاف نے جو ہے مقرر کیے ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ یعنی ہر اس چیز کی حفاظت کا انتظام کیا گیا ہے جس سے اس میں کوئی خلل نہیں واقع ہو۔ اور ان سب کو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دین اس کی اسی حالت میں بے کم و کاست ہم تک پہنچ جائے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہم تک پہنچایا ہے۔ ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری لائف ٹائم میں ہم خود دیکھتے ہیں کہ سامنے سامنے بولی ہوئی بات جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اتنے سالوں تک یہ دین محفوظ رہا اور ہے الحمدللہ، اور آج بھی ہم اتنے ہی اعتبار کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یہ عمل جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس بات کو کرنے کا حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ یہ سب اسی وجہ سے ممکن ہو پایا کہ دین کی اتنی حفاظت کی گئی، اور یہ اللہ کا بہت شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے دین میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جنہوں نے سنتوں کی حفاظت کی اہمیت کو سمجھا، سنت کی حفاظت کی اہمیت اور اس کو ہمارے بیچ میں عملی طور پر رکھنے کے لیے بھی بہت ساری جدوجہد کی۔ تو ہمارے اندر بھی یہ مزاج پیدا ہونا چاہیے کہ ہم اس بات کے لیے بہت زیادہ کیئرفل رہیں کہ جہاں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کی مخالفت میں کوئی اور طریقہ اپنایا، ہم جو ہے پھر سنت سے نکل کے بدعت میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے ہیں، اور بدعت محض گمراہی ہے۔ ایک ٹائم جو ہے وہ چھوٹی گمراہی بڑی چھوٹی سی لگتی ہے، جس طرح سے ایک دانہ جو ہے وہ بہت معمولی لگتا ہے، لیکن وہ دانہ جو ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب ایک تناور درخت بن جاتا ہے، اور اس درخت میں بہت سارے پھل لگ جاتے ہیں، اور ان پھلوں میں بے شمار جو ہے پھر بیج اور دانے ہوتے ہیں۔ تو کوئی بھی گمراہی جو ہے چاہے وہ کتنی ہی معمولی لگ رہی ہو وہ چھوٹی نہیں ہوتی، وہ ایک بہت بڑی شکل جو ہے وہ اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین میں اس قدر چھان پھٹک اور جانچنے کا جو ہے وہ انتظام جو ہے کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان سارے اسلاف کی قبروں کو منور کر دے جنہوں نے دین کی محافظت کا یہ انتظام کیا، اس کی حفاظت کے لیے اتنی جو ہے علم کی راہ سے ہمارے لیے کوششیں کی، ہم تک دین کو جو ہے صحیح حالت میں پہنچانے کے لیے جو ہے مشکلیں اٹھائیں۔ تو آئیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہڈن گیپس ہیں، جو سند، دیکھیے سند اس سے پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ جب بھی کوئی حدیث، جیسے فار ایگزامپل صحیح بخاری ہیں، ان کی کتاب میں ہم نے ایک حدیث پڑھی اور انہوں نے حدیث جمع کی، اب یہ لکھتے ہیں اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اے سے سنی،
उन्होंने ये हदीस बी से सुनी थी, इन्होंने ये हदीस सी से सुनी थी। इसके बाद एक ताबई का नाम आता है, इसके बाद एक सहाबी का नाम आता है, और इन्होंने जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये पूरी चेन है। अब इस चेन में कहीं पर भी ज़ौफ हो, उसकी किसी कोई एक कड़ी किसी दूसरी कड़ी से, चेन इसीलिए कहते हैं कि एक जिस तरह से कड़ियां मिली होती हैं और फिर एक चेन बनती है, इसी तरह इसका जो है वो पूरा नज्म है। अगर कहीं चेन जो है वो कमजोर हो जाए, उसमें जो है कोई जंग लग जाए या उसमें कोई कमजोरी आ जाए, तो फिर चेन जो है वो टूट भी सकती है, राइट। और अगर कोई ऐसी चेन है जिसमें एक से ज्यादा जगह जोफ है, तो एक जोफ जो अभी हमारे स्कॉलर्स ने हमें बताया था, मुनक़ती, मुअदल, मुरसल और मुअल्लक़ का, ये जाहिरी जो है उसकी सनद में जोफ है। लेकिन इसी तरह से दो हिडन जोफ भी हैं, जिसे हम तदलीस और इरसाल खफी के नाम से जानते हैं। अब आइए सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि तदलीस क्या है। तदलीस दरअसल क्या है? तदलीस निकला है अरबी के लफ्ज द ल स से, जिसका मतलब लिटरल मानी तो होता है अंधेरा करना या छुपा देना। तदलीस दरअसल आमतौर पर अरबों में उस अमल को कहते थे जिसमें जो दुकानदार होता है वो अपनी किसी चीज के ये ऐब को छुपाने के लिए और अपनी चीज को अच्छा बताने के लिए जो जो बात इख्तियार करता है उसे तदलीस कहते हैं। यानी एक तरह से गुमराह करने का ही अमल है ना। मैं अपनी चीज बेचना चाहती हूँ, उसमें कोई डिफेक्ट है, तो मैं उसके ऐब को छुपाती हूँ, तो इस छुपाने को दरअसल तदलीस कहा जाता है। और आमतौर पर ये लफ्ज इसीलिए इस्तेमाल होता था। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग द ल सा है, जिसका मतलब होता है अंधेरा कर देना। और तदलीस करते हुए जब हम इसे उलूमुल हदीस की इस्तिलाह में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम जो है उसकी सही सनद की जो चेन है उसमें कोई डिफेक्ट जो है वो छुपा रहे हैं। अब ये होता कैसा है? तदलीस जो है, तदलीस भी दो तरह की होती है, और चंद जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने तदलीस को तीन तरह से जो है वो बांटा है। लेकिन जो जो मेजर क्लासिफिकेशन है तदलीस की, वो है तदलीस उल इस्नाद, या तो इस्नाद में ही जो है हमने कोई तदलीस की है, या तदलीस शयूख। अब ये क्या है? शयूख शेख की जमा है, इस्नाद में तदलीस है, या जिस शेख से या जिस टीचर से उन्होंने सुना है उनके नाम में जो उन्होंने कोई तदलीस कर दी। अब ये होता कैसे था? लेट्स अंडरस्टैंड तदलीस इस्नाद। तदलीस इस्नाद ये है कि ये जो हमारी पूरी चेन है, जैसे ए बी सी, अब इसमें से ये जो ए है या जो बी है, फॉर एग्जाम्पल ये ए जो है, इनके एक टीचर हैं जिससे इन्होंने बहुत सारी हदीसें सुनी हुई हैं और रिवायत भी की हैं, और शायद वो बी हैं जो इनके टीचर भी हैं। अब हो रहा ये है कि असनाद में, ये तदलीसुल असनाद है, इसमें इन्होंने अपने जो टीचर हैं उनसे बहुत दूसरी हदीसें तो सुनी है, लेकिन ये पर्टिकुलर हदीस उन्होंने नहीं सुनी है, और जो है वो ये नाम ले रहे हैं। ऑल राइट, तो बिकॉज वो उनके हम असर हैं, बिकॉज उनकी दूसरी हदीसें भी इस टीचर से जो है वो कन्वे की गई हैं, तो किसी को जो है ये डाउट हो सकता है, हमें ये मुगालता हो सकता है कि हाँ, इन्होंने तो और भी दूसरी हदीसें जो है अपने इस शेख से, अपने इस टीचर से जो है वो कन्वे की हैं, तो ये हदीस भी जो है उसी तरह से है। लेकिन उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स वो इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी वजह से जाहिर सी बात है कि वो झूठ का इर्तिकाब भी नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने डायरेक्टली इनसे सुना है। कुछ ऐसे लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं कि उन्होंने कहा, अन, या कौला, ही सेड। इसमें बिल्कुल क्लियरली वो ये नहीं कहते हैं कि मैंने
खुद इनसे सुना है। ऑलराइट, तो अब इसको जांच का भी तरीका है कि कैसे पता चलता है कि इसमें तदलीस की थी इस नरेशन में, वो भी इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे। पहले तो हम ये समझ रहे हैं कि तदलीसुल इस्नाद होता क्या है, इस्नाद में तदलीस क्या होती है। इस्नाद में तदलीस ये होती है कि एक शेख हैं हमारे टीचर, एक जो नरेटर है इस चेन में, उन्होंने अपने शेख से, अपने टीचर से, या एक फेमस नरेटर हैं, मारूफ भी हैं, उनसे बहुत सारी दूसरी हदीसें तो सुनी है, लेकिन इस हदीस को उन्होंने डायरेक्टली नहीं सुना है। और इसकी वजह से जो है यहाँ पर भी उन्होंने इनका नाम लिया है, तो जिसकी वजह से ये गुमान पैदा हो सकता है कि अ, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने ये पर्टिकुलर हदीस टीचर से नहीं सुनी, तो फिर क्यों लिख दिया उन्होंने? प्रोबेबली ही वाज नॉट देयर इन द क्लास जब जब उनके ये शेख ये हदीस जो है सिखा रहे थे, और बीच में कोई एक दूसरे स्टूडेंट भी थे, जैसे स्टूडेंट ए हैं जिन्होंने अपने टीचर बी से सीखा है, एक स्टूडेंट जो है एस है, तो ये इनका नाम नहीं दे रहे हैं हमको, अपने टीचर का नाम दे रहे हैं। अब उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, और उसका उसका भी हमारे स्कॉलर्स ने पता लगाया है। तो बहरहाल अगर इस किस्म का ज़ोफ हो, तदलीस का ज़ोफ हो, और वो सनद में हो, तो उसे तदलीसुल इस्नाद कहते हैं। अब तदलीस शयूख क्या होता है? तदलीस शयूख भी यही प्रॉब्लम है, लेकिन यहाँ पर ये हमेशा जब नरेट करते थे तो वो कहते थे कि मैंने अपने टीचर बी से लिया है, लेकिन अब जो है वो उनका, अगर ये बी जो है बहुत ज्यादा मारूफ नहीं है, बहुत ज्यादा वेल नोन नहीं है, जैसे कि अब एस, इन्होंने सुना एस की मारिफत से, और एस ने डायरेक्टली इनसे सुना है। ये भी एक शायद दूसरे स्टूडेंट हैं ही हैं जो ए ही के दर्जे के हैं। तो अब जो है वो एस का नाम इस तरह से लें जो बहुत मारूफ नहीं है, उनकी कुनियत ले लें, अब्दुल्ला इब्ने अबी उब्दुल्ला उनको कह दें, और इस तरह से एक ऐसा इम्प्रेशन देने की कोशिश करें जैसे इनकी ये नरेशन जो है वो ज्यादा जो है काबिर शयूख से जो है उन्होंने ली है। तो यहाँ पे सनद में जो है हम जब कोई ज़ौफ पैदा करते हैं इस किस्म का, तो वो तदलीसुल इस्नाद कहलाता है। लेकिन जब हम शेख के नाम में, अपने टीचर के नाम में, या जिनसे सुनी गई है उनका नाम ले रहे हैं, वो ए जो है एस का ही नाम ले रहे हैं, बी का नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो ये एस नाम एक गैर मारूफ तरीके से ले रहे हैं, यानी एक ऐसे तरीके से ले रहे हैं जो ज्यादा वेल नोन नहीं है, तो इनको जो है इस्नाद कहा जाता है, तदलीस उल इस्नाद और तदलीस उल शयूख। और अब तदलीस के मुतालिक जो है हमारे जो उलेमा हैं उन्होंने इसे बहुत ज्यादा बुरा माना, जाहिर सी बात है, और जो ज्यादातर हमारे स्कॉलर्स हैं उन्होंने जो है इसे इसको रिजेक्ट कर दिया है, यानी इस तरह की हदीसों को जो है नहीं कंसिडर किया गया है। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, और वो एक्सेप्शंस जो हैं उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसकी बहुत सारी रूलिंग्स हैं कि किन सूरतों में अ, वैसी हदीसें जिसमें तदलीस है, तदलीसुल इस्नाद है या तदलीसुल शयूख है, उन्हें क्यों फिर जो है एक्सेप्ट किया गया है। अब सबसे कम जो है तदलीस अशयूख को माना गया है, उसे भी बुरा ही माना गया है, लेकिन इन सारी बुराइयों में जो कमतर दर्जे की बुराई है वो तदलीस शेख को जो है माना गया है। अब इस बात का भी जो है वो ओके, अब सबसे पहले ये कि इस बात पे तो हम बाद में आएंगे कि लोगों ने तदलीस की क्यों। हम ये समझ रहे हैं पहले कि इस पर क्या रूलिंग है, कि क्या हमें एक ऐसी हदीस जिसमें तदलीस हुई है, जो एक मुदल्लिस हदीस है, क्या हमें उसे मानना जो है जरूरी है। तो देखिए ये सारी हदीसें जो है वो मरदूद कहलाती हैं। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, एक जो हदीस होती है वो मकबूल है अपने कुव्वत के लिहाज से, और जो है ज़ौफ के लिहाज से वो मरदूद है। राइट, मरदूद हदीसों में हमने ज़ईफ हदीस पढ़ी, अब ये ज़ईफ में हमने जिद्दन, वाही, मुनकर और मौदू पढ़ी।
اب یہ جو تدلیس ہے یہ ریجیکٹڈ ہے، یہ ضعیف میں ہی ہے، یہ مردود میں ہی ہے. اوکے. اب ہاؤ ڈڈ وی ٹیک آؤٹ، کیسے پتا چلتا ہے کہ اس میں تدلیس ہوئی ہے؟ اس کو اس کی پہچان دو طریقے سے ہمارے اسکالرز نے کی ہے. کہ جب انہیں پوچھا گیا جس نریٹر سے، جب انہیں گمان ہوا کہ شاید یہ حدیث جو ہے انہوں نے یہاں تدلیس کیا، انہوں نے مدلس سے پوچھا کیا آپ نے یہ کیا ہے، اور انہوں نے خود کہا کہ ہاں میں نے اس کے بجائے ایسا کہا ہے. انہوں نے خود اپنے آپ سے ایڈمٹ کیا ہے، تو اس کی تدلیس کا پتہ چل گیا. اور دوسرے کوئی بہت زیادہ جو اوتھینٹک اسکالرز ہیں، اگر ان کی شہادت موجود ہو اور وہ یہ پتہ لگا اور انہیں معلوم ہو کہ یہ فلاں حدیث جو ہے اس میں تدلیس سند یا تدلیس شیوخ کس طرح سے ہوئی ہو، تو بھی جو ہے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. اب اس میں بہت سارے ہمارے اسکالرز نے جو ہے تدلیس پر کتابیں لکھی ہیں. خطیب البغدادی کی کتاب ہے. اس کے علاوہ الگ الگ کام جو ہے انہوں نے تدلیس کی کتابوں پہ کیا ہے. تدلیس الشیوخ پہ ایک پوری کتاب لکھی ہے، تدلیس الاسناد پہ لکھی ہے. اسی طرح سے حلابی نے جو ہے مدلسین پر کتاب لکھی ہے، اور حافظ ابن حجر نے بھی جو ہے اس تدلیس اور اسناد اور تدلیس الشیوخ کے جو موضوع ہے اس پر کتاب لکھی ہے، اور اس کو جو ہے بہت سارے لوگوں نے جمع بھی کر دیا. تو دیکھیے ہمارے دین میں ایک بات بہت واضح ہے کہ کوئی بھی الحمدللہ اس میں چیز جو ہے ایمبیگوس نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو ویسٹرن اسکالرز ہیں جنہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا، اور اسلام کا مطالعہ سیکنڈری سورسز سے کیا، یا تاریخ پڑھ لیا، حدیث کی جو ہے ابتدائی انفارمیشن حاصل کی، تو انہیں لگا کہ ارے یہ کیا ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ صحیح بخاری نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد 150 سال بعد ریکارڈ کی، اس کو ہم کیسے مان لیں کہ یہ صحیح ہے. آج کے آج بولی بات کیا سے کیا بن جاتی ہے، تو 150 اور 200 سال بعد اس بات کا کیا اعتبار رہ جائے گا. تو یہ دراصل بہت زیادہ علم کی کمی کی وجہ سے بھی ہے، اور اس ناواقفیت کی بنا پر بھی ہے کہ ہم اس پورے پروسیس سے واقف نہیں ہیں کہ کیا پروسیس سے گزر کر جو ہے ہم تک پہنچے. اس کے باوجود بھی اس میں جو ذوف پیدا ہوا وہ بھی ہمارے اسکالرز نے جو ہے الحمدللہ آئیڈینٹیفائی کر دیا. تو یہ جو ایک امپریشن دینے کی کوشش کی جاتی ہے خاص طور پر اورینٹلسٹ کے تحت کہ یہ سنتیں جو ہیں صرف تاریخ ہیں، اس سے زیادہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قرآن کریم تو ہے لیکن حدیث جو ہے اس کا مرتبہ بہت زیادہ کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس کا ایک سبب دراصل ہماری ناواقفیت ہے. ہم اس پوری میتھڈالوجی سے اور اس پوری سائنس سے جسے ہم علوم الحدیث کے نام سے جانتے ہیں، اس سے بہت زیادہ ناواقفیت کی بنا پر انسان کے اندر یہ غلط فہمی یا گمراہی جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر انہی انگریزی اور انہی زبانوں میں جب ہم ان سکولرز کا کیا ہوا کام پڑھتے ہیں، تو پھر یہی گمراہی جو ہے وہ ہماری نسلوں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو ایک ویسٹرن ڈسپلن سے تعلیم حاصل کر آیا ہے، اور اس نے اسلام کی تعلیم بھی جو ہے اسی ڈسپلن سے لی ہے، انہی سورسز سے لی ہے. تو ان کے نزدیک حدیثیں اور ان کے نزدیک جو ہیں وہ بڑی مشتبہ سی ہوتی ہیں ان کی نظروں میں، اور ان کے نزدیک ہمیشہ یہ ڈاؤٹ رہتا ہے. تو دیکھیے ایک یہ ڈاؤٹ کا جو سب سے بہترین حل ہمارے دین میں بتایا گیا وہ ہے علم. شک جو ہے وہ یقین کا اپوزٹ ہے، اور یقین جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ علم سے واضح ہوتا ہے، اس کو ڈاؤٹس جو ہیں وہ ختم ہوتے ہیں. تو جب انسان ان تفاصیل میں جاتا ہے، ان تفصیلوں کو پڑھتا ہے، دیکھتا ہے کہ کیسے ایک بالکل سائنٹیفک، اگر میں یہ ورڈ استعمال کر سکوں کہ میتھڈالوجی کے تحت اس کی حفاظت کا سامان کیا گیا،
تو بہت سارے اشکال اور بہت ساری جو ذہن میں ایک ڈاؤٹ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، الحمدللہ وہ بہت حد تک جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے تدلیس تو دیکھ لی، اور ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تدلیس جو ہے تدلیس اسناد میں بھی ہوتی ہے اور تدلیس شیوخ میں بھی ہوتی ہے۔ اب یہ ارسال خفی کیا ہے؟ ارسال خفی اور تدلیس الموسٹ سیم ہے، اس میں صرف یہ فرق ہے کہ ارسال خفی میں یہ صاحب اے جو ہیں انہوں نے کبھی بھی بی سے جو ہے کوئی بھی حدیث نہیں نریٹ کی تھی۔ یہاں پر تو ایٹ لیسٹ تدلیس میں یہ ہوتا ہے کہ اے اور بی کا کسی دوسری حدیثوں میں تو کنیکشن ہے، وہاں پہ انہوں نے ان سے ڈائریکٹلی سنی ہے یا ان کے ٹیچر ہیں، لیکن ارسال خفی میں جو ہے یہ اے اور بی کا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا، لیکن انہوں نے بیچ میں جو ہے اسے لے آیا۔ تو یہ بھی ایکچولی تدلیس ہے، لیکن اس کو اس طرح سے ڈفرینشیٹ کیا گیا کہ اس کو ارسال خفی کہا گیا تاکہ یہ پتا چلے کہ یہ اے اور بی میں جو ہے اس قسم کا کوئی کنیکشن ہی نہیں تھا، تو اسے ارسال خفی کہتے ہیں۔ خفی کا مطلب ہوتا ہے ہڈن۔ اب دیکھیے اس کی بھی پتہ لگانے کا یہی طریقہ ہے کہ یا تو نریٹر نے خود اس کا جو ہے اعتراف کر لیا ہو، اور دوسرا یہ کہ دوسری جگہ جو ہے ہمیں یہی حدیث دوسرے نریشن سے مل رہی ہو اور اس میں جو ہے پھر صحیح اسناد جو ہے وہ ہمیں مل جائے۔ ارسال خفی جو ہے وہ مطلق طور پر ضعیف قرار دی جاتی ہے۔ اوکے، اب یہ جو ارسال خفی ہے اس کو کنوے کرنے کے دو طریقے ہیں، اسی بیسس پہ یا تو اسے معنن کہتے ہیں یا مؤنن کہتے ہیں۔ یہ صرف عربی زبان کے لفظوں کا فرق ہے۔ معنن جو ہے عین ہے اس میں، جس میں حدیث ان سے جو ہے وہ پاس آن کی جاتی ہے، اور مؤنن سے حمزہ سے، ان سے۔ اور المعنن جو ہے جس میں نریٹر یہ کہتا ہے کہ فلاں نے فلاں سے، ابھی ہم تو اردو زبان میں سے ہی کہتے ہیں، اور ان کا بھی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا عربی زبان میں بھی، لیکن چونکہ یہاں پر اصول مرتب کیے جا رہے ہیں تو ان باتوں کو بھی جو ہے وہ چیک کیا گیا اور ان باتوں کی بھی جو ہے وہ خبر لگائی گئی۔ تو یہ اس میں بھی ارسال خفی کی جو دو میجر برانچز ہیں وہ معنن ہیں اور مؤنن ہیں، اور یہ بھی دراصل تدلیس ہی کی ایک شکل ہے، اور یہ ساری جو ہیں وہ ضعیف قرار دی جاتی ہیں۔ تو یہ اب جو ہے یہ جو ہمارا ففتھ کالم تھا، جو ٹیبل تھا، وہ بھی جو ہے اب ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے میں دوبارہ سے آپ کی توجہ اس جانب مبذول کروانا چاہوں گی کہ ہم نے یہ دیکھا تھا اپنے تھرڈ ٹیبل میں، I'll go back to the third table، یہ آپ کے پاس آلریڈی ہوگا، جس میں ہم نے اسٹرینتھ اور ویکنس کے اعتبار سے حدیث کی جو ہے وہ قسمیں کلاسیفائی کی گئی تھیں۔ اس میں ہم نے دو میجر کیٹیگریز پڑھی تھیں، ایک تھی مقبول اور دوسری تھی مردود۔ اب مقبول کی ہم نے بہت ساری سب کلاسیفیکیشنز جو ہیں وہ دیکھی ہیں، آج ہم ان مردود حدیثوں پر جو ہے تھوڑا فوکس کریں گے۔ مردود میں ایک جو ہے ضعیف ہے، ضعیف جس کا مطلب ہے ضعف ہے اس میں، پھر ہم نے اس کی بہت ساری جو ہے وہ کیٹیگریز دیکھی، ضعیف، واہی، جدن اور مردود اور منکر۔ اب ضعف جو ہے دراصل کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کسی بھی حدیث میں ضعف دراصل دو وجہوں سے ہوتا ہے، یا تو اس کی سند میں کوئی پرابلم ہو، جیسا کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں پچھلے 2 ہفتوں سے
कि जिसमें चेन में प्रॉब्लम था, कि या तो वो कहीं से मुनक़ता हो रही थी, कहीं पर जो है तदलीस की गई थी, कहीं पर उसको इस एक खूबसूरत सनद देने की कोशिश लोगों ने की, शेख का जो है शेख के नाम में तदलीस करके, कहीं जो है तस्विया करके कि उन्होंने अपने शेख से दूसरी बहुत सारी हदीसें सुनी थी, ये हदीस नहीं सुनी थी। तो वो जो है और अब किसी दूसरे स्टूडेंट ने इन्हें गई थी, लेकिन उस बीच वाली स्टूडेंट का नाम उन्होंने हटा के अपने टीचर ही का नाम जो है वो लिख दिया। तो वो सनद के एतबार से इसमें ज़ोफ हुआ। लेकिन हदीस में रावी के एतबार से भी ज़ोफ जो है वो हो सकता है। ऑल राइट। तो ये रावी का जो ज़ोफ है, आज हम देखेंगे कि ये ज़ोफ जो है ये और कौन कौन सी शक्लें जो है वो इख्तियार करता है। अभी देखिए, रावी हमने इससे पहले भी देखा था कि रावी इज अ पर्सन, नरेटर है, उसको जज करने के दो हमारे स्कॉलर्स ने उसूल मुरतब किए हैं। एक है उसका अदल और दूसरा है उसका ज़ब्त। अदल जो है वो उसकी कैरेक्टर, उसकी सच्चाई, उसकी सीरत और किरदार से ताल्लुक रखता है, और ज़ब्त जो है वो उसकी एबिलिटी है कि वो किस तरह से अपनी नॉलेज की हिफाजत करता है और कैसे उसे कन्वे करता है। लिखता है तो लिखने की क्या सूरत है, अगर ओरल ट्रांसमिशन है तो वो कैसे उसे कन्वे करता है। तो ये दो मेजर कैटेगरीज हैं जब भी किसी रावी को जो है वो जांचा जाएगा। अब हम ये जो सिक्स्थ टेबल करेंगे आज, ये दरअसल रावी पर तनकीद के एतबार से है। जो नरेटर है या रावी जो है उस पर तनकीद के एतबार से, ओके, क्रिटिसिज्म है नरेटर का, उसके एतबार से ये सिक्स्थ टेबल जो है वो बनता है। तो ये आपको यहाँ से लाने की इसलिए मुझे जरूरत पेश आई कि मैं आपको बताऊं कि ऑल्दो जो सिक्स टेबल हम बना रहे हैं वो इन अ वे इज कनेक्टेड विद द थर्ड टेबल, बिकॉज जो थर्ड टेबल की मेजर कैटेगरीज हैं वो उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन ये अपने अंदर एक पूरा नया मौजू है। सो ये नरेटर की क्रिटिसिज्म है, और हमने देखा कि नरेटर को जज करने के दो मयारात ऑलरेडी मुकर्रर हैं, अदल और ज़ब्त। फिर हमने देखा था कि कैसे ज़ईफ हदीसों में जो ज़ईफ हदीसें होती हैं जिनके ज़ब्त की भी फिर बहुत सारी कैटेगराइजेशन है। अब आइए हम देखते हैं कि इसके अदल और इसके ज़ब्त की जो है फर्दर पांच पांच जो है किस्में जो है वो मुकर्रर की गई हैं। ऑल राइट। तो अदल के पांच मयार करार दिए हैं और जब्त के पांच मयार जो हैं वो करार दिए गए हैं। तो आज जो है हम देखते हैं इन इन ये मयारात क्या हैं। जहां तक अदल है उसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि क्या इज ही, इन पर जो है अल कज्ब, इसका जो टाइटल है वो है अल कज्ब, लाइन जिसे कहेंगे। फिर इसकी जो दूसरी कैटेगरी है वो है इस पर तोहमत है। अब ये मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूंगी, अल कज़ब और अतोहमा बिल कज़ब जो है इसमें क्या फर्क है। एक तो है लाइन, और ये जो है बीइंग अक्यूज्ड ऑफ लाइन। इसमें थर्ड है फिस्क, दैट इज ओपन सिन जिसे हम कहेंगे, फिस्क या ओपन सिन हम कहेंगे। फोर्थ इसमें है
Al-bid'a, that is innovation. और फिफ्थ जो है इसमें है, इट्स कॉल्ड अजहाला, जहां पर अजहाला जोहल से है, unknown. The narrator is unknown, not known. तो ये अदल के 5 मयार मुकर्रर किए गए हैं, और ये देखा जाएगा कि और इंशाल्लाह हम इसको और डिटेल में समझेंगे। अब पहले ये जो जब्त है उसे भी देख लेते हैं। जब्त में I'll start here. जब्त में हम देखते हैं, सबसे पहली जो है वो है सुएल हिफ्ज। व्हाट इज सुएल हिफ्ज? ये होता है पुअर मेमोरी। ये इसका फर्स्ट कैटेगरी थी। सेकंड इज मुख्तलफुत सिकात, जिसमें ये जो है हमें जो मोर रिलायबल हैं इनके ऑपोजिट में जो है या उनकी मुखालिफत में जो है हमें नजर आते हैं या कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं जो मोर रिलायबल है उनसे। थर्ड इज कसरतुल अवहाम। कसरतुल अवहाम ये है कि ये बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा जो है एरर्स ये करते हैं, मेकिंग एरर्स, लॉट ऑफ एरर्स। इसके बाद हम आते हैं इसकी और दो कैटेगरीज हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ इज अल गफला। अल गफला का मतलब ये है कि इनके अंदर ये जो फर्क जो है करने की कि क्या जो करेक्ट है और क्या गलत है, नरेशन जो जो फर्क है ये इससे नहीं कर पाते, यानी इसमें जो है उनके यहाँ गफलत होती है। इसको गफलत, लापरवाही के तौर पर भी हम कह सकते हैं। ये इस किस्म का जो है वो जोफ होता है, और ये बहुत सीरियस किस्म की नहीं होती है, इन द सेंस कोई झूठ नहीं है इसमें या कोई वो सिंफुल नहीं है, लेकिन गफलत बरतते हैं, लापरवाह हैं, और चीजों को जिस तरह से, जिस हिफाजत के साथ, जितनी मुहाफिजत के साथ, चाहे फिर वो लफ्जों की मुहाफिजत हो, चाहे वो मीनिंग की मुहाफिजत हो, उस तरह से उसे नहीं वो कन्वे करते। तो हम तो दिस इज गफला। फिर एक जो है, पांचवा जो है वो है फाश गलती, जिसे हम कहेंगे फाश, फशुल गलत, फाश गलती आ, यानी एक ऐसी गलती है ये जो बहुत ही इसकी उर्दू जबान में भी हम फाश गलती जानते हैं, कि जो एक बहुत ही सीरियस मिस्टेक है, ये सीरियस मिस्टेक है। और गफला जो है वो अ काइंड ऑफ एरर है, जो बिकॉज वो बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं है, इस वजह से जो है वो होता है। अब देखिए जैसा कि हमने देखा कि ज़ईफ की भी 4 कैटेगरीज हमने देखी, मुनकर, वाही और मौदू, जिद्दन। तो इंशाल्लाह ताला वो उस पर हम बाद में आएंगे। आज जो है हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, और आज हमने इन दो जिसे कहा जाएगा कि जो मेजर क्लासिफिकेशन है रावी की, उसकी बेसिस पर जो है उसकी क्या उसूल हैं वो देखे हैं। बिकॉज अब ये जो सिक्स्थ टेबल है, ये रिलेटिवली बहुत बड़ा है, इसमें कम से कम 10 अलग अलग
उन्वानात हैं जिन्हें हमें समझना है, और उन उन्वानात को हम उस वक्त तक नहीं समझ पाएंगे जब तक कि ये टेबल जो है हमारे जहन में वाज़ेह ना हो जाए। और वो टेबल ये है कि ये जो ज़ोफ है, और ज़ोफ इसका रावी की जो वीकनेस है उसकी वजह से है, और रावी की ये जो वीकनेस है ये दो वजह से होती है, या तो उसके अदल में या उसके जब्त में। जहां तक अदल का ताल्लुक है उसकी भी हमारे स्कॉलर्स ने 5 कैटेगरीज जो है वो मुकर्रर की हैं, और जहाँ जब्त का ताल्लुक है उसमें भी 5 कैटेगरीज हैं। और अब हदीसों को जो रावी हैं, उनके रावी, उनको भी जांचा गया। अब बताइए, इसको जांचने के लिए आपको कितनी सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। तो अस्मा व रजाल का पूरा एक फन जो है वो वजूद में आया है। हम्म, और उसमें लोगों की सीरत व किरदार और उनके हालात और उनकी जो पूरी अहवाल हैं उन्हें जमा किया गया है। और इस तरह से इन सारी चीजों का जो है वो पता लगाया गया है। सो इंशाल्लाह ताला आई आई एंड द लेक्चर टुडे हियर, और इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते हम इस जो हमारा सिक्स्थ टेबल है, जो रावी पे क्रिटिसिज्म के एतबार से है, जिसमें कम से कम 10 क्लासिफिकेशन है, उसकी अलग अलग क्लासेस हैं, उसको उसकी तफसील समझेंगे। आज की क्लास में हमने तदलीस और इरसाल खफी जो है वो किया। तो अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि जो सनद में जोफ की कौन सी किस्में हैं, तो ये एक सवाल का आप जवाब देंगे। प्लस ये कि इरसाल खफी और तदलीस में क्या फर्क है, ये दूसरा आपका सवाल है। तीसरा सवाल ये है कि तदलीस की कौन सी दो शक्लें हैं। हम्म, तो ये 3 सवाल हैं जो आपकी क्लास के लिए हैं इस हफ्ते की। और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल पैरा होने की तौफीक अता करे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते और तरीके को पसंद करने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में वो ख्वाहिश पैदा करे, वो जज्बा दे कि जिसकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ और बताया हुआ तरीका हमारे लिए महबूब बन जाए। अल्लाह हमारी जिंदगियों में आप सल्लम की सुन्नतों से जो है वो रोशनी आ जाए। आप सल्लम की इताअत और इत्तिबा करने वाला अल्लाह ताला हमें बनाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद और सलाम का नजराना पेश करने वालों में अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें शामिल फरमा ले। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु व शुक्रन। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।